This conference will now be recorded. Okay, good morning, students. In today's class, we are going to discuss about commutation. Right. Last class we discussed armature reaction. Right. So are you all clear about armature reaction? Have you all understand that? Yes, sir. Right. So now in today's class we are going to discuss about commutation. So commutation అంటే ఏంటంటే ఒక DC మిషన్ లో కమ్యుటేటర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, కమ్యుటేటర్ నుంచి ఎలా మనం కరెంట్ ని తీసుకుంటాము అంటే త్రూ బ్రషెస్. సో ఆ వర్కింగ్ ని మనం కమ్యుటేషన్ అంటారు. జనరల్ గా ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్ ఒక వీడియో చూపించాను. సో హౌ ద ఆర్మేచర్ ఇస్ రొటేటింగ్, వెన్ ద ఆర్మేచర్ ఇస్ రొటేటింగ్ హౌ ద కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఒకవేళ కమ్యుటేటర్ అనేది రొటేట్ అయినప్పుడు ఎలా టర్మినల్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది, హౌ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ దిస్ థింగ్. సో వై వీ నీడ్ టు నో దట్ కమ్యుటేషన్ మీన్స్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ద కమ్యుటేటర్ ఇస్ ఎ డివైస్ విచ్ ఇస్ కన్వర్ట్స్ alternating component to DC component. If the commutator, if it is not working like this, we can't able to get the DC supply, DC voltage మనం తెచ్చుకోలేము. Now అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? సో జనరల్ గా మనకు ఆర్మేచర్ లో AC కాంపోనెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటింగ్ కాంపోనెంట్. Now how we can convert the DC component by using the commutator? So that is the topic we are going to discuss in today's class. Okay na? Now before the topic, just I will show you that how the armature, commutator and brushes construction will be, how we are getting that electrical supply from that brushes. Before so I will show you that. After that we will go for the topic. Right. So are you able to seeing this diagram on the display? Yes, sir. Right. So in this diagram, so మీరు starting లో ఈ diagram construction చూసింటారు. So this is north pole and it is south pole. In between the north pole and south pole, the armature is rotating and armature coils are slotted in the commutator segments and the commutator is coupled to the brushes to collect the current here. Now while rotating, so if it is, let's consider it is same like this. So it is coil A, conductor A, conductor B. If it is rotating like this, after one complete rotation, these two conductors becomes here A will come, here B will come, right? After one complete rotation, after half rotation, అంటే ఒక complete half rotation లో AB ఉంటే remaining second half లో వచ్చేసి BA ఉంటుంది. Okay, so it means that the parameter which is involving in the armature is sinusoidal. Now while rotating these terminals, there is a chances to get that opposite direction of current. So the current in the opposite direction ఉంటుంది. But by using the commutator, we still getting that uniform current. So how it is possible? So ఎలా possible అవుతుంది? So that is the thing we are going to know in this topic, that is called as commutation. So commutation is nothing but the way of working by the commutator in the DC machine is known as commutation. Okay, now we'll see that one by one. Okay na, ఎలా possible అవుతుంది నాన్ అంటే alternating component to direct component ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది by commutator. So what is the importance of commutation? ఒకవేళ commutator కనుక సరిగ్గా వర్క్ అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఓకేనా, so that is the topic we are going to discuss in today's class. Now let's move on to the topic now. Right, this is the today topic, that is commutation, and it is deals with how the commutator will be working. Right, so I will give that exact definition of commutation. So the reversal of current is likely to take place in short interval, and before due to this, when the coil is short circuited by a brush, show that
the transfer of current from one direction to other direction carried out by which without any sparking, this process is called as commutation. ఓకేనా. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్, అంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ అనేది రొటేటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కమ్యుటేటర్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది. సో కమ్యుటేటర్ రొటేట్ అయినప్పుడు సపోజ్ ఇది కాయిల్ ఏ అనుకుంటే కాయిల్ బి అనుకుందాం, సెగ్మెంట్ ఏ సెగ్మెంట్ బి. ఆఫ్టర్ వన్ రొటేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పొజిషన్ లోకి ఏ వస్తుంది, ఈ పొజిషన్ లోకి బి వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వైల్ ద రొటేటింగ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి చేంజింగ్ ఇట్స్ పొజిషన్. ఓకేనా. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే we may get opposite direction, so we will get a reversal current likely to take place. ఓకేనా. ఈ విధంగా జరిగినా కూడా డ్యూ టు ద షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఇక్కడ బ్రషెస్ తో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింటది, then only the current will be flowing through the brushes. The short circuit by the brush show that transfer of current from one direction to other is carried out without any sparking. So we are using the brushes in this construction to collect in the current from the commutator without any spark. ఓకేనా. ఒకవేళ బ్రషెస్ కనుక ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ కాకపోతే అంటే ఏంటంటే కరెక్ట్ గా దెర్ ఇస్ నో గ్యాప్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అండ్. ఓకేనా. ఈ రెండు మధ్య గ్యాప్ ఉండదు, కరెక్ట్ గా అంటి పెట్టుకుంటుంది, జస్ట్ అటాచ్డ్. బట్ అటాచ్మెంట్ కంప్లీట్ గా అటాచ్ కాదు, దెర్ ఇస్ సమ్ ఫ్రీ మూమెంట్. అంటే ఆ ఫ్రీ మూమెంట్ అంటే రొటేషన్ జరగడానికి. ఒకవేళ బ్రషెస్ కనుక కరెక్ట్ గా టచ్ కాకపోతే ఏమవుతుంటే ఈ కమ్యుటేటర్ కి బ్రషెస్ కి మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది. ఓకేనా. వెన్ ద గ్యాప్ ఇస్ ఫార్మ్ బిట్వీన్ దిస్ టూ దెర్ బి అకరెన్స్ ఆఫ్ స్పార్కింగ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఒకవేళ స్పార్కింగ్ కనుక ఫార్మ్ అయితే ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇట్ విల్ బి హీట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సెకండ్ వచ్చేసి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కార్బన్ అనేది మెటల్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ద కార్బన్ మెటల్ ఇన్ ద బ్రషెస్. ఇఫ్ ద కార్బన్ మెటీరియల్ ఈస్ హీటెడ్ అప్ it won't to be allowed the flow of current, అంటే ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా. సో అందుకని we are make that there is no gap between the commutator and brush, so it's called as short circuited. ఓకేనా. జనరల్ గా the brief period during which coil remains short circuited known as commutation period. అంటే కరెంట్ అనేది ఈ కమ్యుటేటర్ నుంచి బ్రషెస్ కి ఎంత టైం లో పాస్ అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, స్టాండర్డ్ వాల్యూ 0.005 seconds to 0.0202 seconds. ఓకేనా. ఈ టైం గ్యాప్ లోనే ద కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ త్రూ కమ్యుటేటర్ టు ద బ్రషెస్. సో ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అంటే ఇక్కడ డ్యూరేషన్ పెరిగి ఎప్పుడు పెరుగుతుందంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ గ్యాప్. ఇప్పుడు గ్యాప్ కనుక పెరిగితే ఏమవుతుంది, డ్యూరేషన్ పెరుగుతుంది, అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అన్నమాట. So that is the thing. So this is the commutation and commutation period. So keep remember this time duration. Okay, 0.005 seconds లేదా 0.5 milliseconds or 2 milliseconds. Okay na. So this is the time to take in that commutation period. So commutation period అంటే కమ్యుటేటర్ నుంచి బ్రష్ లోకి కరెంట్ అనేది ఈ టైం లో ఫ్లో అవుతుంది, ఇంత టైం లో. ఓకేనా. 0.5 milliseconds to 2 milliseconds. If the time is exceeded more than the 2 milliseconds అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందని. It means that there is a gap is formed between the commutator and brush and it tends to make that sparking. సో ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంటే స్పార్కింగ్ అనేది అక్కర్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. నౌ వి విల్ సీ దట్ వన్ బై వన్, అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతుంది కమ్యుటేటర్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ 1, పొజిషన్ 2 ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, పొజిషన్ 3 అంటే కమ్యుటేటర్ అనేది డిఫరెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, సో అది చూస్తాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో దిస్ ఇస్ ద సెగ్మెంట్ ఏ అండ్ సెగ్మెంట్ బి. ఓకేనా. ఈ పొజిషన్ లో ఈ బ్రష్ 1 బ్రష్ 2 అనుకుందాం. బ్రష్ 1 దగ్గర ఏ ఉంది, బ్రష్ 2 దగ్గర బి ఉంది. సపోజ్ ఇది అనేది ఈ విధంగా రొటేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూపిస్తానండి. సో ఈ విధంగా బ్రష్ అని కనెక్ట్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్రష్ 1 అనేది సెగ్మెంట్ 1 కి టచ్ అవుతుంది, సెగ్మెంట్ 2 కి ఏ కి టచ్ అవుతుంది, బి కి టచ్ అవుతుంది, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏ కి బి కి. ఓకేనా. సో ఇలాంటప్పుడు ఎలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో జనరల్ గా మనకు 40 amperes కనుక మనకు అవుట్పుట్ రావాలంటే దట్ ఈస్ ద కరెంట్. ఓకేనా. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఏ, ద ఓన్లీ ఏ సెగ్మెంట్ ఈస్ డెలివర్ ద 40 amperes. ఓకేనా. ఒకవేళ ఈ విధంగా ఏ కి బి కి రెండు టచ్ అయితే 20 amperes నుంచి ఏ నుంచి వస్తుంది, 20 amperes బి నుంచి వస్తుంది. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటున్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్
వర్కింగ్ ఇన్ ద కమ్యూటేషన్ ప్రాసెస్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ ప్రకారము ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను. రైట్. సో ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ డిఫరెంట్ వే, అంటే కమ్యూటేషన్ పీరియడ్ లో కరెంట్ అనేది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది ఎలా ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యు దట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద కరెంట్ ఈస్ రివర్సల్. రివర్సల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫస్ట్ మనకు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, అంటే when it is AB and when it is rotating it will becomes to BA, అంటే BA అవుతుంది. సో it means that in this condition we will get that positive current and becomes zero and negative current. దీన్ని రివర్సల్ కరెంట్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఈ రివర్సల్ కరెంట్ ఉండే దాన్ని కమ్యూటేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ విధంగా డైరెక్షన్ లో చేస్తుంది. సో దీన్ని ఐడియల్ కమ్యూటేషన్ అంటారు. సో when it is possible means when the time taken for the ప్లస్ ఐ అండ్ మైనస్ ఐ, అంటే ప్లస్ ఐ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మైనస్ ఐ డ్యూరేషన్ కూడా అంత టైం పడుతుంది. దాన్ని ఐడియల్ కమ్యూటేషన్ అంటారు. సో ఐడియల్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో డిస్టర్బెన్స్, దెర్ ఇస్ నో లాసెస్. ఓకే, లాసెస్ లేని వస్తువుని ఐడియల్ అంటారు, ఐడియల్ మూమెంట్ అంటారు. ఓకేనా. సో హియర్ the change from plus I to 0 and then to minus I is completed by end of short circuit. So దీన్ని ఒక సైకిల్ అంటారు. Or and it is this time taken from A to A, this is called as commutation period. Then the commutation is called as ideal commutation, అంటే there is no deviation, అంటే A నుంచి B కి ఎంత టైం పడుతుందో B నుంచి కూడా A కి అంతే టైం పడుతుంది. సో దీన్ని ఐడియల్ కమ్యూటేషన్ అంటారు. ఓకేనా. సపోజ్ ఒకవేళ బ్రష్ కాంటాక్ట్ కనుక సరిగా లేకపోతే, అంటే ఇక్కడ కాంటాక్ట్ వన్ కాంటాక్ట్ టూ ఉంది కదా, ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక కాంటాక్ట్ కనుక సరిగా టచ్ కాకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంటే దీని నుంచి వీడికి ఒక టైం వస్తే బి నుంచి ఇంకో టైం వస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద టైం. దాన్ని నాన్ ఐడియల్ కమ్యూటేషన్ అంటారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్సెస్ టు అకరింగ్ ద స్పార్కింగ్. స్పార్కింగ్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని ఆన్ ఆఫ్ చేయడం చూసారా? ఆన్ ఆఫ్ చేయడం లేదా స్విచ్ చేసేటప్పుడు సడన్ గా స్విచ్ చేస్తే స్పార్క్స్ వస్తాయి స్విచ్ లో. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ కండిషన్, ఎప్పుడైనా మీరు స్విచ్ చేసేటప్పుడు స్పార్క్ అనేది ఫామ్ అయిందా? సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ద కాంటాక్ట్, అంటే కాంటాక్ట్ అనేది సరిగా లేదన్నాం. ఓకేనా. సో కాంటాక్ట్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పార్కింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆన్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు సడన్ గా ఆన్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఒక మెరుపు లాగా వస్తుంది స్పార్క్ అనేది. ఓకేనా. సో అంటే ఎప్పుడైతే యాక్చువల్లీ కాంటాక్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఇది మెయిన్ లైన్, ఇది కాంటాక్ట్ లైన్. సో ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతాదో ఆ ఎయిర్ గ్యాప్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఆ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, స్పార్క్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లో త్రూ ద ఎయిర్ గ్యాప్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పార్క్. అలాగే when the gap is between the brushes and commutator there is a small gap occurs in the between the brush and commutator. సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఆ గ్యాప్ లో కరెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో when the current is flow through the air gap then there is a chances to occur the spark. స్పార్క్ అంటే ఏదంటే ఒక అగ్గిలాగా. ఓకేనా. స్పార్క్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంటే అందులోని వైండింగ్స్ కాలిపోవడం కానీ లేదా హీట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఆ మిషన్ అనేది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వకుండా పోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకని there is a perfect short circuit between the commutator and brushes. ఈ విధంగా జరిగినప్పుడే the commutation process is called as ideal commutation. ఓకేనా. Now let me discuss that కరెంట్, అంటే కరెంట్ రివర్సల్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో మీకు ఇక్కడ ఫిగర్స్ కూడా చూపిస్తాం. సో ఇక్కడ మొత్తము ప్రాసెస్ అంతా మీరు ఆ డయాగ్రామ్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. సో మీకు ఒకవేళ పాసిబుల్ అంటే డయాగ్రామ్స్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. ఓకేనా. నాట్ కంపల్సరీ, ఎందుకంటే మీకు డయాగ్రామ్ నోట్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఎలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఎలా కరెంట్ అనేది మన బ్రష్ నుంచి వస్తుంది. సో యూ కెన్ గెట్ ద ఐడియా. ఓకే, వెన్ యూ డ్రా ద డయాగ్రామ్. సో నో ప్రాబ్లం, మీకు ఎలాగైనా ఈ పీపీటీ మీకు సెండ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దట్, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ లిసన్ దిస్ ప్రాసెస్ క్లియర్లీ, అంటే బాగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఆ డయాగ్రామ్ మీకు అర్థమైతే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ దట్ యువర్ ఓన్ వే. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ కమ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి, కమ్యూటేషన్ సరిగా వర్క్ అవ్వకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి. సో రీజన్ అంటే గ్యాప్ అన్నమాట. సో గ్యాప్ ఉండడం వల్ల స్పార్క్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ ఐడియల్ కమ్యూటేషన్. నౌ వి విల్ సీ దట్ వన్ బై వన్. అంటే కమ్యూటేషన్ అనే ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, ఒక కంప్లీట్ సైకిల్, అంటే ఏ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ ఏకి అనేది వచ్చినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద process happening in this condition. So that is the thing we are going to know here.
right? So this is the way. So how it will be happening when there is a gap? Okay, now so the sparking is produced between the commutator as well as brush when there is a formation of gap. Okay, ఒకవేళ gap కనుక ఉంటే sparking అనేది form అవుతుంది. If the current is not reversed by a time, the commutator and brushes may get damaged. So ఈ విధంగా గ్యాప్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఏ నుంచి B కి ఒక టైం సపోజ్ 0.5 సెకండ్స్ తీసుకుంది అనుకోండి, B నుంచి A కి వచ్చేసరికి 0.6 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ B కాంటాక్ట్ అనేది సరిగా లేదు, బ్రష్ కాంటాక్ట్ అనేది. అప్పుడు ఏమవుతుంటే దిస్ ద కరెంట్ ఈస్ నాట్ రివర్స్డ్ బై దట్ టైం, అంటే ఇక్కడ టైం అనేది సరిగా లేకపోతే ద కమ్యుటేటర్ అండ్ బ్రషెస్ మే గెట్ డ్యామేజ్డ్. ఓకేనా, సో ఇది నాన్ ఐడియల్ కమ్యుటేషన్ కి రీజన్. సో ఓకేనా, hence for satisfactory operation a decimation proper commutation is required. Commutation is nothing but the perfect short circuit between the commutator as well as brushes. Now due to this type of construction we can transfer the current without any sparking. So sparking లేకుండా మనం కరెంట్ ని లోడ్ కి అంటే లోడ్ అవుట్పుట్ కి సెండ్ చేయొచ్చు వితౌట్ స్పార్కింగ్ అండ్ వితౌట్ లాసెస్ అండ్ హీటింగ్ ఆఫ్ బ్రషెస్ అండ్ కమ్యుటేటర్. సో ఇవన్నీ మనకు జరగవు when it is means when proper commutation is available. Okay, now let me see that step by step procedure, right? So this is the initial case. Okay, suppose here you can see this diagram. Here A, B, C are the commutator segments and capital A, capital B, capital C are armature coils. Okay, now each coil having that 20 amperes. సో ప్రతి ఒక్క ఆర్మేచర్ కాయిల్ అనేది 20 amperes క్యారీ చేస్తుంది, కానీ మనకు అవుట్పుట్ 40 amperes రావాలి. ఓకేనా, సో 40 amperes రావాలంటే ఎలాంటి కండిషన్స్, హౌ ద ప్రాసెస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దెన్. ఓకే, లెట్ వి సీ దట్. నౌ లెట్ us assume that armature winding is a ring type. అంటే రింగ్ టైప్ అంటే ఒక సర్కిల్ టైప్ లో ఉంది అనుకుందాం. ఓకేనా, and the width of the brush is equal to the width of one commutator. So ఇక్కడ మీకు పింక్ కలర్, this is called as brush. ఓకేనా, this is one commutator segment and it is called brush. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బ్రష్ యొక్క విడ్త్ కమ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్ యొక్క విడ్త్ రెండు సేమ్. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు దెన్ వి విల్ గెట్ దట్ పర్ఫెక్ట్ కమ్యుటేషన్. సో ఇది ఒక కండిషన్, సో జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. So if you need the perfect commutation, there is the width of one segment of commutator and width of brush should be equal. So equal గా ఉన్నప్పుడు then we can get that proper commutation and commutator segment and one mica insulation. So one mica insulation అనేది ఈ సెగ్మెంట్ కి గ్యాప్ ఉండాలి. అంటే గ్యాప్ అంటే we are using the insulation here. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మైకా అనేది ఒక ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తా అంటే ఒక కాయిల్ కి ఇంకో కాయిల్ కి టచ్ కాకుండా, టచ్ అయితే ఏమవుతుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో వితౌట్ టచింగ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ దట్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ మనం డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తారు, మైకా కానీ లేదా పేపర్ కవర్ కానీ, కవర్ అంటే ప్లాస్టిక్ కవర్ లాగా ఉంటుంది, లేదా వుడ్ కానీ. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా అంటే విచ్ మెటీరియల్ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, దాన్ని ఇన్సులేటర్ అంటారు. ఆ ఇన్సులేటింగ్ అనేది ఇక్కడ మైకా యూజ్ చేస్తారు. మైకా అంటే కర్బనం అని తెలుగులో కర్బనం అంటారు. ఓకేనా, సో కర్బనం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. మనం దాన్ని రిమూవ్ చేస్తే లేయర్స్ గా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో చిన్నప్పుడు మీరు నెమలిక అన్నం లాగా యూజ్ చేసుకుంటారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మైకా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వచ్చేసి కమ్యుటేషన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలంటే సెగ్మెంట్ యొక్క విడ్త్, కమ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్ యొక్క విడ్త్ సేమ్ ఉండాలి, బ్రష్ యొక్క విడ్త్ సేమ్ ఉండాలి, అండ్ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ విడ్త్ సేమ్, మూడు విడ్త్ యొక్క సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా, నౌ see here as shown in figure, the coil B is about short circuited because brush is about to come in contact with commutator segment A. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే ఇది బ్రష్ ఉంది కదా, when is this brushes is come to this అంటే ఎప్పుడైతే ఏ కి టచ్ అవుతుందో, సో when it is comes to here అంటే ఇప్పుడు కమ్యుటేటర్ రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది. రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు బ్రష్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఇది ఒక్కటి మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్రష్ అనేది ఏ కి టచ్ అవుతుందో, సో ఇప్పుడు ఏ టచ్ అవ్వాలి, ఓన్లీకి బి దగ్గర ఉంది, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్రష్ అనేది ఏ కి టచ్ అవుతుంది, అంటే ఏ కి టచ్ అయితే ఏమవుతుంది, ద ఓన్లీ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఏ అండ్ బి, అప్పుడు ఏమవుతుంటే బి అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో ఉండేది, ఒకవేళ కమ్యుటేటర్ కనుక రొటేట్ అయితే ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకనొక టైంలో ఈ బ్రష్ అనేది ఏ కి బి కి మధ్యలో వస్తుంది, తర్వాత ఈ పొజిషన్ కి వస్తుంది, తర్వాత ఈ పొజిషన్ కి వస్తుంది. సో ఆ విధంగా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ దట్. సో అలాగే ఇక్కడ చెప్పారు as shown in figure, the coil B అంటే కాయిల్ బి అంటే ఇది,
is about short circuited because the brush is about to come in contact with commutator segment A. ఎప్పుడైతే బ్రష్ ఇప్పుడు బ్రష్ అనేది ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు ఏ కి ఓన్లీ బి సెగ్మెంట్ మాత్రం కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే ఏ సెగ్మెంట్ ఇక్కడ టచ్ అవుతుందో సో ఈ పొజిషన్ కి వస్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు బ్రష్ అనేది ఈ పొజిషన్ లో ఉంటుంది కరెక్ట్ గా. దెన్ దిస్ బ్రష్ మేక్ దట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కాయిల్ బి, అంటే కాయిల్ బి కరెక్ట్ గా ఈ విధంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింటది, దీనికి ఎగ్జాక్ట్ టచ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా అయినప్పుడు చెప్తాను మేడం, ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్, సో ఈ విధమైన కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ ఈచ్ కాయిల్ క్యారీస్ ద 20 ఆంపియర్స్, అంటే ప్రతి ఒక్క కాయిల్ అనేది 20 ఆంపియర్స్ టచ్ అయినప్పుడు దట్ ద బ్రష్ కరెంట్ ఈస్ 40 ఆంపియర్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కాంటాక్ట్ అనేది ఈ యారో మార్క్ ఉంది కదా ఇది టచ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఈ కాంటాక్ట్ నుంచి ఎంత కరెంట్ అయితే ఫ్లో అవుతుందో ఆ కరెంట్ అనేది మన అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్ కనుక చూస్తే ఈ కాంటాక్ట్ అనేది బి కాయిల్ కి సి కాయిల్ కి రెండు కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఓకేనా, and these two coils carrying that 20 amperes 20 amperes, so the flowing of current is like this, so 20 amperes 20 amperes, so finally we will get that 40 amperes. Okay, see here it is assumed that each coil 20 amperes so that brush current is 40 amperes. So ఇవి ఏ కండిషన్ లో తీసుకున్నా కానీ ఫైనల్ గా మనకు 40 amperes రావాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది రెండింటికి ఉంది కాబట్టి ఒక కాయిల్ 20 చేస్తే ఇంకొక కాయిల్ 20 చేస్తుంది, ఫైనల్ గా విల్ గెట్ ద 40 amperes. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ బిఫోర్ కాయిల్ బి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, అంటే ఈ పొజిషన్ లో అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఈ బ్రష్ పొజిషన్ ఏ కి టచ్ అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కావాలి. బిఫోర్ కాయిల్ బి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ it is being to group of coils lying left to the brush, it is carrying that 20 amperes from the left to right, అంటే దీని యొక్క లెఫ్ట్ టు రైట్ రెండు కాయిల్స్ అనేది 20 amperes క్యారింగ్ చేస్తుంది బిఫోర్ ద షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. ఓకేనా, సో ఈ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ ఐ విల్ డ్రా దిస్. సో ఇది కమ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్ అనుకుంటే ఇది ఏ అనుకుందాం, ఇది బి అనుకుందాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ బ్రష్ ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ ద బ్రష్. సో ఇప్పుడు మీ బ్రష్ చూసుకుంటే ఈ కమ్యుటేటర్ ఏ కి టచ్ అయింది బి కి టచ్ అయింది. ఓకేనా, బ్రష్ తీసుకుంటే. ఓకేనా, సో అలాగే ఇక్కడ కూడా సో దిస్ ఇస్ ద టచెస్ బ్రష్, అంటే ఈ విధంగా టూ డిఫరెంట్ కాయిల్స్ టచ్ అయినప్పుడు ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ దట్ 40 amperes. దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్. ఒకవేళ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ అంటే వెన్ ద కమ్యుటేటర్ ఇస్ రొటేటింగ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ కమ్యుటేటర్ అనేది రొటేటింగ్ పార్ట్, బ్రష్ అనేది ఫిక్స్డ్ పార్ట్. ఒకవేళ కమ్యుటేటర్ కనుక రొటేట్ అయితే ఏం వస్తుందో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లో చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్. ఇన్ ఇనిషియల్ కండిషన్ ఈ బ్రష్ అనేది ఏ కాంటాక్ట్ కి కనుక కరెక్ట్ గా ఉంటుందో ఆ కాంటాక్ట్ నుంచి ఎంత అయితే కరెంట్ వస్తుందో ఆ కరెంట్ అనేది మన అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. See here, this is the contact which touches the brushes and this contact is connected to segment B and it carries two coils, one is coil B and coil C and both having the ఇక్కడ మీరు arrow mark బేస్ చేసుకొని చూడొచ్చు, both are entering coil. Okay, both are entering current, enter అవుతుంది ఇక్కడ. So it means that both currents are adding to each other. So 20 amperes వచ్చేసి 40 amperes వస్తుంది and this is the initial position of commutator. ఒకవేళ కమ్యుటేటర్ అనేది రొటేటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏమొస్తుందో చూస్తాం. లెట్ మీ సీ దట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. సీ హియర్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పొజిషన్ చేంజ్ అయింది, అంటే బ్రష్ అనేది కొంచెం స్లైట్ చేంజ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ కంప్లీట్ వన్ అయితే 1/3. ఓకేనా, 1/3 ప్లేస్ లో ఏ ఉంటే థర్డ్ 3/4 ప్లేస్ లో ఇది ఉంది బి ఉంది. అంటే జస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ 30 amperes ఇక్కడ 10 amperes వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే ఈ సెగ్మెంట్ టచ్ అయింది కాబట్టి. So this is the second position of B when a commutator is starting to rotation. See, so as shown in the figure, the coil B is entering to short circuit period. అంటే coil B అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యేదానికి దగ్గరగా ఉంది అని. ఓకేనా, now the current in the coil B is reduced from 20 to 10 amperes. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు when the ఇక్కడ the contact is less. సో మీరు సెగ్మెంట్ బి తో పోలిస్తే సెగ్మెంట్ ఏ కి కాంటాక్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఫైనల్ కావాల్సిన 40 amperes. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద మాక్సిమం కరెంట్, అంటే బ్రష్ కాంటాక్ట్ అనేది ఏ సెగ్మెంట్ అయితే ఎక్కువగా టచ్ అయిందో ఆ సెగ్మెంట్ నుంచి మనకు కరెంట్ అనేది ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కరెంట్ క్యారీడ్ బై ద కాయిల్ బి, యాక్చువల్గా కాయిల్ బి ప్రతి ఒక్క కాయిల్ 20 amperes చేస్తుంది కదా. సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాయిల్ బి అనేది స్ప్లిట్ అప్ చేస్తుంది, అంటే 20 amperes అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో 20 amperes ఈ డైరెక్షన్ లో స్ప్లిట్ చేస్తుంది.
సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే 10 ఆంపియర్స్ ఈ విధంగా 10 ఆంపియర్స్ ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఈ కాయిల్ గుండా మనకు 30 ఆంపియర్స్ వస్తుంది. 20 ఫ్రమ్ కాయిల్ సి, 10 ఫ్రమ్ కాయిల్ బి. ఆ రిమైనింగ్ 10 వచ్చేసి ఈ సెగ్మెంట్ ఏ నుంచి వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా we will get that 40 amperes. See, the total segment remaining same at 40 amperes, but the area of contact of the brush is more with segment B than the with segment A. అంటే ఎక్కువైతే ఏదైతే సెగ్మెంట్ ఉంటుందో దానికి ఎక్కువ కరెంట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఈక్వల్ పార్ట్ ఉంది అనుకోండి 20-20 వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా hence current of 30A is from segment B and whereas 10 amperes from segment A. ఓకేనా? సో ఇది సెకండ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు బ్రష్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా ఉంటుందంటే కరెక్ట్ గా ఏ కి బి కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఏ కి బి కి టచ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద పీరియడ్, దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ బి. ఈ కండిషన్ లో ఎలా ఉంటుందంటే సో ఇక్కడ నుంచి 10 వస్తుంది, 10 సో 20-20 సో ఈ విధంగా 20-20 ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఏ నుంచి 20 ఆంపియర్స్, బి నుంచి 20 ఆంపియర్స్. సో ఈ పొజిషన్ మనము షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ బి వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది మనము థర్డ్ పొజిషన్ లో అప్లై చేయగలుగుతాం. సో నెక్స్ట్ సీ దట్ థర్డ్ పొజిషన్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పొజిషన్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కాయిల్ బి అనేది కంప్లీట్ గా షార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ దర్ ఇస్ నో అలౌవింగ్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? బ్రష్ అనేది ఎప్పుడైతే షార్ట్ అవుతుందో దెన్ ది కాయిల్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. అంటే కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా డైవర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా పోదు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అప్పుడు మనకు కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెగ్మెంట్ ఏ లో సెగ్మెంట్ బి లో బ్రష్ అనేది హాఫ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది. ఓకేనా? సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ద కరెంట్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రష్ ఇస్ ఈక్వల్లీ ఫ్రమ్ ఏ అండ్ బి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ద కాయిల్ బి ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఇట్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ పీరియడ్. ఓకేనా? దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ పీరియడ్ అంటారు. ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రతి ఒక్క కాయిల్ కుంటే నౌ ద కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు 0. నౌ ద కరెంట్ 20 amperes and 20 amperes passes through brush directly from coil A and coil C. Now the current from the coil 40 amperes that is we are getting from coil A and coil C. Okay, అలాగే when the brushes is short circuit to A అంటే A కి షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ 0 ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే ఎప్పుడైతే బ్రష్ అనేది ఒక కాయిల్ కి ఈ విధంగా షార్ట్ అవుతుందో then the current carried by the coil is 0. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పొజిషన్. సో నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి వచ్చి ఏమవుతుంది, మాక్సిమం ఏ ఉంటుంది అండ్ తక్కువ మినిమం బి ఉంటుంది. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సెగ్మెంట్ ఏ సెగ్మెంట్ నుంచి 30 ఆంపియర్స్ వస్తే బి సెగ్మెంట్ నుంచి 10 ఆంపియర్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనకు ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమ్యుటేషన్. ఒకవేళ ఒక కమ్యుటేషన్ కనుక సరిగా లేకపోతే యూ కాంట్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ 40 ఆంపియర్స్ అట్ ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్. ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వెల్ కి మీరు 40 ఆంపియర్స్ తెచ్చుకోలేరు ఒకవేళ కమ్యుటేషన్ కనుక సరిగా లేకపోతే. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి ఒక్క టైం కి అంటే ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వెల్ కి బ్రష్ అనేది కరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ బ్రష్ అనేది కరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ కాకపోతే we won't get that 40 amperes as a output. ఓకే? ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. అంటే ఎప్పుడైతే కమ్యుటేటర్ అనేది కరెక్ట్ ఇంటర్వెల్ లో సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంటే దెన్ we will get that proper collecting current from the brush. So this is the third position. So third position లో మనకు అంటే ఇక్కడ మనకు 3 కాయిల్స్ ఉన్నాయి. Every 3 cycles one coil should be short circuited. Every 3 cycles. ఇక్కడ థర్డ్ సైకిల్ లో బి అంటే నెక్స్ట్ 6th సైకిల్ లో ఏ అనే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 9th లో సి అని. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ షుడ్ బి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ హియర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 4th సైకిల్ చూస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 4th పొజిషన్ లో ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం. రైట్, దిస్ ఇస్ ద 4th పొజిషన్. సో ఇప్పుడు 4th పొజిషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ లో ఈ పొజిషన్ నుంచి మనకు కొంచెం మూవ్ అయింది. సో మీకు మూవ్ అయినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ 2 అంటే ఇక్కడ ఏ టచ్ అయింది, బి టచ్, ఈ బ్రష్ అనేది ఏ టచ్ అయింది, బి టచ్ అయింది. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 2 ఏ హ్యావింగ్ దట్ మోర్ కాంటాక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రష్ మోర్ దాన్ ద బి. సో బి తో కంపేర్ చేస్తే ఏ అనేది ఎక్కువ కాంటాక్ట్ అయింది కాబట్టి దెన్ ద మాక్సిమం కరెంట్ ఈస్ అలౌవింగ్ ఫ్రమ్ ద దిస్ సెగ్మెంట్ ఏ దాన్ ద సెగ్మెంట్ బి. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా కరెంట్ అనేది షేర్ చేసుకుంటా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క కాయిల్స్ అనేవి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద 4th పొజిషన్. 5th పొజిషన్ కి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఆఫ్ ఉంటుంది, 20-20 ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ 6th పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది కాయిల్ A కి, అప్పుడు 0 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూగా జరుగుతా వెళ్తుంది. నౌ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కమ్యుటేషన్. ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందా? ఆర్ యు ఆల్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్? మీరు ఈ డయాగ్రామ్ కనుక నేర్చుకుంటే, దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఎనఫ్. ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 10 మార్క్స్. ఓకేనా? ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ కానీ కమ్యుటేషన్ కానీ 10 మార్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ నేర్చుకున్న తర్వాత బ్రష్ అనేది ఏ సైకిల్ ఎలా ఉంది, సైకిల్ 1 ఎలా ఉంది, 2 ఎలా ఉంది, 3 ఎలా ఉంది, 4 ఎలా ఉంది, ఈ జస్ట్ మీరు 4 సైకిల్స్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా మీరు రాసేయచ్చు. జస్ట్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ ద వన్ టేబుల్ లైక్ హియర్. ఒక టేబుల్ లాగా ఇస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ బ్రష్ అనేది సైకిల్ 1 లో ఎలా ఉంది, సైకిల్ 1 లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ సైకిల్ 1, దిస్ cycle will get that 20 amperes. ఓకే. సో ఒక కాల్ నుంచి 20, ఇంకో కాల్ నుంచి 20 వస్తుంది. సైకిల్ 2 లో ఏమొస్తుందంటే 30 and 10, అండ్ థర్డ్ లో వచ్చేసి 20 సారీ హియర్ 10 and 30, అండ్ ఫోర్త్ లో వచ్చేసరికి 30, 10. సో ఈ విధంగా సైకిల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ సైకిల్ ఏంది 30, 10. సో 30 and 10. నెక్స్ట్ థర్డ్ సైకిల్ చూపిస్తాను చూడండి. సో థర్డ్ సైకిల్ 20, 30, 10, 20. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ సైకిల్. అండ్ సెకండ్ సైకిల్ వచ్చేసి 10, 30 and 20. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక సైకిల్ కి మారుతా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. నౌ వి విల్ సీ దట్ ద చేంజెస్. సో దీన్ని రివర్సల్ అంటారు, రివర్సల్ కరెంట్ అంటారు. ఓకేనా? నౌ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్, దిస్ ఇస్ ద 5th స్టేజ్. సో ఇన్ దిస్ 5th స్టేజ్, దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం, దట్ ఈస్ ద కరెంట్, దట్ ఈస్ ద కాంటాక్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్. అంటే ఏ పొజిషన్ మాక్సిమం 3/4 కనెక్ట్ అయితే B కి వచ్చేసి 1/4 కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఈ కాంటాక్ట్ లో సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ద కరెంట్ విల్ బి డివైడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ద కాయిల్ బి స్ప్లిట్టింగ్ ద కరెంట్ 15 amperes and 5 amperes. సో 15 amperes అనేది ఏ సెగ్మెంట్ కి ఇస్తే 5 amperes అనేది B సెగ్మెంట్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ద ఏ సెగ్మెంట్ ఈస్ కాంటాక్టెడ్ మోర్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రష్ అండ్ దాన్ ద B. సో ఈ విధంగా 35 to 5. సో ఈ విధంగా మనకు కాంటాక్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఈ సైకిల్స్ కనుక మీరు పాసిబుల్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కమ్యుటేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇది కంప్లీట్ మూవ్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ టు ద సెగ్మెంట్ ఏ, కంప్లీట్ గా సెగ్మెంట్ ఏ కి టచ్ అవుతుంది. అప్పుడు కాయిల్ ఏ నుంచి 20 amperes, కాయిల్ బి నుంచి 20 amperes వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా మనకు 40 amperes వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే నెక్స్ట్ సైకిల్ ఎలా జరుగుతుందంటే, ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ కమ్యుటేషన్ ఇన్ ఎవ్రీ DC మిషన్. సో ఈ విధంగా కమ్యుటేటర్ అనేది రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు బ్రష్ నుంచి మనం కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటాం. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ రాదంటే వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద కమ్యుటేటర్ అండ్, అంటే ఈ బ్రష్ కి కమ్యుటేటర్ మధ్యలో గ్యాప్ కనుక అంటే సరిగా లేకపోతే, సరిగా అంటే గ్యాప్ కనుక ఫామ్ అయితే వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ కరెంట్ యాజ్ అవుట్పుట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పార్కింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల కమ్యుటేటర్ అనేది వైండింగ్స్ అనేది డ్యామేజ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకనే we need proper commutation for the proper output. Now this entire process we can see in the graphical form. Graphical గా ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను చూడండి. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే ఒక సైకిల్ కి ఎలా ఉంటుందంటే, see here at first position, అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ కి 20 amperes ఉంటే when this second position it will comes to the so దీని రివర్సల్ అంటారు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ -20 రావాలి, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ అప్. దాని కమ్యుటేషన్ టైం అంటే ఈ ఏ నుంచి B కి, B నుంచి C కి, దీని దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as commutation time, and this commutation is needed 0.05 seconds to 0.002 seconds. సో ఈ టైం లో ఉండాలి. సో ఈ టైం లో ఉంటేనే వీఆర్ గెటింగ్ దట్ ఈక్వల్ కరెంట్స్ 20 + 20 we are getting the 40. Just see this sentence.
If the change of current through the coil B are plotted on a time base, it will be represented by the horizontal line AB. Okay, now starting లో మనకు B coil నుంచి 20 amperes వచ్చింది కదా, up to that beginning of commutation period. This is the commutation period. From the finish of commutation, అంటే ఒక complete cycle అయ్యేసరికి the current will be represented by the another horizontal line CD. ఓకేనా, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అయితే దాన్ని ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ అంటారు. In this complete cycle, the commutation time is constant. Then only the current will get that proper. So we are getting the 40 amperes. Okay, the way in which current changes from its positive value to zero. Okay, positive value to zero అయింది, మళ్ళా జీరో నుంచి నెగిటివ్ అయింది. ఓకే, and then negative value depends on how coil B undergoes commutation. ఓకే, సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే పాజిటివ్ నుంచి జీరోకి ఎంత టైం పడుతుందో జీరో నుంచి నెగిటివ్ కూడా అంతే టైం పడుతుంది. ఈ ఈక్వల్ టైం ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే హౌ ద కాయిల్ ఈస్ అండర్గోస్ కమ్యుటేషన్. కమ్యుటేషన్ అంటే ఎలా కాంటాక్ట్ అయ్యిందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని యాక్చువల్ గా ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పాజిటివ్ టు జీరో, జీరో టు నెగిటివ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సైకిల్ మనకు. కానీ మన కమ్యుటేషన్ వల్ల ఏమవుతుంటే ఈ సైకిల్ అనేది ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కమ్యుటేటర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద DC machine. So this is the way we are using the this is the way commutation process happening in the DC machine. So ఇప్పుడు మీకు ఒక వీడియో చూపిస్తాను, అది రియల్ టైం గా ఎలా కమ్యుటేషన్ అనేది జరుగుతుందో you can see that. Okay, you can see how the real time commutation is working. And one more thing, మీకు లాస్ట్ అవర్ ప్రసన్న సార్ క్లాస్ ఉంది కదా, ఆ క్లాస్ కూడా నేనే తీసుకుంటాను. ఓకేనా, సో ఆ క్లాస్ లో మనము క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ DC జనరేటర్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇంతతో కమ్యుటేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. This section examines commutation in the starter motor. When current flows in a conductor, an electromagnetic field is generated around it. If the conductor is placed so that it cuts across a stationary magnet. సో ఇక్కడ చూడండి, మీ కరెంట్ డైరెక్షన్ చూసుకుంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే కండక్టర్ అనేది పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుందో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ బికమ్స్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అనేది రివర్సల్ అవుతుంది. సో రివర్సల్ అయినా కూడా బై యూజింగ్ ద కమ్యుటేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద యూనిఫామ్ సప్లై. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కమ్యుటేషన్ అండ్ కమ్యుటేటర్ ఇన్ ద DC machine. Forced out of the stationary field. This happens because the lines of force of the stationary field are distorted by the electromagnetic field around the conductor and try to return to a straight. So you can observe that direction of current. ఒక మన బాటమ్ లో వచ్చేసి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే సారీ ఇక్కడ వచ్చేసి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే ఇక్కడ వచ్చేసి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది చూడండి. సో ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో కరెంట్ అనేది డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. Reversing the direction of current flow in the conductor will cause the conductor to move in the opposite direction. This is known as the motor effect and is greatest when the current carrying conductor and the stationary magnetic field are at right angles to each other. A conductor loop which can freely rotate within the magnetic field is the most efficient design. In this position, when current flows through the loop, the stationary magnetic field is distorted and the lines of force try to straighten. This forces one side of the loop up and the other side of the loop down. The motor effect causes the loop to rotate until it is at 90 degrees to the magnetic field. To continue rotation, the direction of current flow in the conductor must be reversed at this static neutral point. A commutator is used for this purpose. In this example, the commutator consists of two semicircular segments which are connected to the two ends of the loop and are insulated from each other. Carbon-impregnated brushes provide a sliding connection to the commutator to complete the circuit and allow current to flow through the loop. Rotation commences with both sides of the conductor loop cutting the stationary field. When the loop passes the point where the field is no longer being cut,
The momentum of rotation carries the loop and the commutator segments over so that the brushes maintain current. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కమ్యుటేటర్ ఈ కమ్యుటేటర్ అనేది బ్రషెస్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో ఉంటుంది. సో పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అనేది రివర్స్ అవుతా ఉంటుంది. సో రివర్స్ అయినా కూడా దిస్ బ్రషెస్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద సింగిల్ డైరెక్షన్ లో మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 కరెంట్స్ ఫ్రమ్ ద 2 కాయిల్స్ అంటే 2 కాయిల్స్ దగ్గర నుంచి మనకు కరెంట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి ఈ పొజిషన్ లో కాయిల్ ఏ కాయిల్ బి రెండు టచ్ అని, సో అప్పుడు మనకి ఈక్వల్ కరెంట్ అనేది ఇంజెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఒకనొక టైంలో ఓన్లీ రెండు టచ్ అది. ఇప్పుడు చూడండి బ్రష్ అనేది ఓన్లీ దిస్ సెగ్మెంట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ అండ్ దిస్ సెగ్మెంట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ హియర్. సో ఆ విధంగా బేస్డ్ ఆన్ ద కమ్యుటేషన్ అంటే దానికి the contact of brush with respect to the commutator is called as commutation. So the process correct గా ఉంటేనే then you will get that proper output. Flow in the same direction in each side of the loop relative to the stationary field. This process will maintain a consistent direction of rotation of the loop. In order to achieve a uniform motion and torque output, the number of loops must be increased. Additional loops smooth out the rotational forces. A starter motor armature has a large number of conductor loops and so has many segments on the commutator. So okay students, this is about today's class, that is commutation. Okay na, so meeku ee roju last hour, that is 6th hour, I am going to take that class instead of Prasanna sir. So in that class we are going to discuss about load characteristics of a DC generator. So what are the characteristics of DC generator and their applications? So we are going to discuss about that topic. Okay, so now so this is about today's class. Thank you. So I am going to end this class now. Thank you students.